آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سامسن۔ فلاحی ادارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آن پڑے یا حکومت عوامی فلاح و بہبود کے معاملات کو نظر انداز کرے تو یہ فلاحی ادارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ فلاحی اداروں کی موجودگی ملک و قوم کی ترقی کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ پروگرام آج پاکستان کی آواز میں ہم بات کریں گے ملک میں موجود فلاحی اداروں کی۔ کراچی سے ہمیں احوال بتائیں گے احسن عباسی۔ پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں 70% سے زائد عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ بے شمار مسائل کا سامنا ہے، بھوک ہو، تعلیم ہو، روٹی کپڑا مکان ہو، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا فیس کر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں حکومتوں کے متبادل ان فلاحی اداروں کو سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں۔ یورپ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی بے شمار فلاحی ادارے کار فرما ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں جو ادارے اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، چاہے آفت زدہ علاقے ہوں، سیلاب ہو یا جو بھی مشکل وقت آن پڑے، ان تمام مشکل وقت میں حکومت کے شانہ بشانہ یہی فلاحی ادارے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان فلاحی اداروں کے حوالے سے بات کریں گے جو کراچی کے بلکہ پورے پاکستان کے مختلف مقامات پر جا جا کر سفید پوش خاندان ہو، لوگ ہوں اور مشکل میں پھنسے افراد ہوں، ان تمام کی داد رسی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں چلتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں کچھ فلاحی اداروں کی جانب کہ کون کون سے ادارے کیا کیا کام کر رہے ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہے جس سے عوام کو کسی حد تک ریلیف حاصل ہو رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ لیکن فلاحی ادارے معاشرے کا حسن ہوتے ہیں۔ معاشرے کے وہ مسائل جو حکومت دور نہیں کر پاتی، سفید پوش خاندانوں کے وہ مسائل یہی فلاحی ادارے حل کرتے ہیں۔ اس ادارے کے تحت معاشرے کے وہ کون کون سے مسائل ہیں جو حکومت کے لیے اجاگر بھی کیے جا رہے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے یہ بھی کار فرما ہے۔ وہ سفید پوش خاندان جو بھیک نہیں مانگتے، اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کچھ مجبوریوں کے تحت وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، یہاں پر انہی خاندانوں کے لیے ایک دسترخوان بھی لگایا گیا ہے۔ ان دسترخوانوں میں 2000 سے زائد خاندانوں کو روزانہ کی بنیاد پر 10 روپے میں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے تحت معاشرے میں کون کون سے کام ہو رہے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں۔ ناظرین، امانت دار کے جو ہے ویئر ہاؤس میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں کے کچھ مناظر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں بچوں کے لیے جو ہے وہ سرد موسم میں گرم کپڑے کافی تعداد میں موجود ہیں جو کہ شہر کے مختلف مقامات پر مضافاتی علاقوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ باقی یہ بلینکٹس یہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، جو سڑک کنارے جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں رات کے اندھیرے میں جا کے ان کو خاموشی سے جو ہے وہ یہ بلینکٹس وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان آبادیوں میں جہاں پر کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ سفید پوش خاندان جو معاشرے میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان خاندانوں کو تلاش کر کے ان کے گھر جا کے جو ہے وہ یہ نئے بلینکٹس جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ مزید کیا اس ٹرسٹ کے حوالے سے تفصیلات ہیں، آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا۔ امانت دار جو ہے وہ اس وقت جو ان کے مین پروجیکٹ ہیں وہ بورنگ پروجیکٹ ہے، دسترخوان ہے، راشن ہے اور جو گرم جو کمبل وغیرہ ہوتے ہیں، کوئٹس وغیرہ، ان کی ہے ڈسٹریبیوشن ہم لوگ یہ مختلف علاقوں میں کر رہے ہیں۔ اور پہلے دن سے یہ مطلب کہ امانت دار جو ہے وہ جب کووڈ کا زمانہ تھا اس زمانے سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ کھانا تقسیم کرتے تھے پکا ہوا، تاکہ کچھ ان کی پریشانیاں جو ہے نا وہ کچھ کم ہو سکیں۔ ختم تو ہم کر نہیں سکتے کوئی بھی چیز، تو وہاں جہاں لوگوں کو پانی کی پریشانی ہے، جہاں سرے سے کوئی واٹر لائن ہی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، مگر چلیں خیر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ایریاز کے اندر ہمارا جو راشن ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے، رن کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ایک پہلے کے زمانے کے اندر راشن جو ہوا کرتی تھی، راشن کارڈ ہوا کرتے تھے، تو ہم اس کا سسٹم جو ہے وہ دوبارہ سے ڈیولپ کر رہے ہیں اپنی این جی او کے تحت، کیونکہ گورنمنٹ نہیں کر رہی، نہ کوئی سپورٹ ہے گورنمنٹ کی۔ طریقہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا کچن ہے 200 یارڈ کے اوپر، ہم نے کراچی ایڈمن کے اندر وہ کچن بنایا ہوا ہے جہاں ہمارے اپنے یہ لوگ ہیں جو ہمارے ہائر کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ مطلب کوک وغیرہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق۔ انشاءاللہ میں آپ کو لے کے چلوں گا وہاں، کسی دن آپ ٹائم دیں گے تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ وہیں سے کھانا پکے ہمارے جو دونوں آؤٹ لیٹ سے وہاں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم کہیں اور سے باہر سے خرید سکتے، کیونکہ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہم کھیل نہیں سکتے کسی کے ساتھ۔ کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ جو بھی چیزوں ہمارے انڈر کنٹرول ہی رہے اور ہم اس کو اپنے سامنے ہی سب چیزوں کو سرو کریں۔ تو سرو بھی ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں والنٹیئر بیسس، ہماری جو امانت دار ہے والنٹیئر بیس ہے۔ اس کے اندر دنیا بھر کے اندر آپ کو 20,000 ہمارے والنٹیئر مل جائیں گے، دنیا کے ہر کونے میں آپ کو کوئی نہ کوئی امانت دار کا والنٹیئر ملے گا۔ امانت دار سے وہ جو 10 روپے کا جو باکس لوگوں کو کھانے کو ملا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 160 ہے، اس کی کاسٹ 160 بڑھتی ہے۔ ہم جو ہے اس کو وہ 10 روپے کے اندر سرو کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں جن کی قوتیں خرید نہیں رہی یا پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، لوگ جن کے بجٹ
आउट हो गए, तो उनके लिए हमने ये दस्तरखान खोले, वहाँ से जाके आराम से जो वो 10 रुपये के अंदर जो है ना वो आप खाना ले सकते हैं, और वो खाना 2 अफराद के लिए होता है। अमानतदार जो है वो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, इसके अलावा यूके के अंदर, USA कनाडा के अंदर AD चैरिटीज़ के नाम से, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसको हमारे लोग जो है वो रन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को इतना स्किलफुल कर दें कि वो अपने घर बैठकर भी कंप्यूटर से अपना काम कर सकें, सेल्फ बिजनेस मेंटेन कर सकें। हम इन्हें ग्राफिक्स सिखा रहे हैं, एनिमेशन सिखा रहे हैं, IT की स्किल्स दे रहे हैं, 3 इयर्स के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो सब जो है एट द एंड वो बच्चे को इतना स्किलफुल कर देगा कि वो अपना फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकता है, और 25 से 30 हज़ार रुपए की कम से कम की सैलरी के ऊपर वो अपने घर वालों की भी मदद कर सकता है और माशरे में अपना किरदार भी अदा कर सकता है। एक मॉरल ऑब्लिगेशन रखा है बच्चों के ऊपर कि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, उनके भी शोल्डर पे ये बात रहे कि भाई हमें अपनी जो अमानत हमारे ऊपर खर्च की गई है हम उसको बेहतरीन तरीके से अपना भी रोल प्ले कर सकें। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट भी बेशुमार शुबजात में अपनी खिदमात कई दिहाइयों से पेश करता आ रहा है। राशन हो, मेडिकल हो, सर्जिकल आइटम हो, सेहत हो, तालीम हो, हर शोबे में अहम किरदार अदा कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे बताइएगा तरीक़ाकार क्या होता है अगर किसी शख्स को राशन चाहिए हो आलमगीर वेलफेयर से, तो वो कैसे राशन लेता ये है? हमारा एक सिस्टम है जी, ये आलमगीर का टोकन है, ये हम हर महीने जो है ना वो भेज देते हैं। तो वो ये बंदा टोकन लेके आएगा, इसकी यहाँ पे एंट्री होगी, उसके साइन होते हैं, फिर उसके मुताबिक उसको हम राशन देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये राशन की तफसीलात जो है वो बता रहे थे इंतज़ामिया जो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की है। मज़ीद ट्रस्ट जो है वो किन किन शोबाजात पे काम कर रही है, क्या क्या तफसीलात हैं, ये आलमगीर वेलफेयर के जो डायरेक्टर हैं शकील देहलवी साहब, उनसे जान लेते हैं। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट अब से तकरीबन 30 साल कबल वजूद में आया। इसके बानी थे शहीद अनवर नसीम चांदना, जो एक ताजिर थे, और उन्होंने अकेले तन्हा इस काम को शुरू किया। जब ये काम शुरू हुआ हमारा, तो उसके साथ साथ खाना, ये तकसीम, फिर जब और आगे गए तो मालूम हुआ कि लोग बीमार पड़े हुए हैं, बीमारों के लिए भी फिर हमने कोई सिस्टम बनाया कि मेडिकल का काम शुरू किया जाए। हमने फिर मेडिकल का काम भी शुरू किया। इस सिलसिले में हम आवाम के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हम पर एतमाद किया, और 30 साल के बाद हमारा कैश का बजट 1.5 अरब रुपये है, और इन काइंड भी 1.5 अरब रुपये है। इसके अलावा भी और बहुत सारा सामान जो हमारे पास आता है जो हम लोगों को वापस कर देते हैं। वो 3 काम तो अपनी जगह हैं, हेल्थ, एजुकेशन, गरीब बच्चियों की शादी। और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 10,000 के करीब बेड हैं, 20,000 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऐसी बैसाखियाँ हैं, और इस किस्म की नोवेलाइज़र है, बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। मैं ये चाहता हूँ हम जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने पेश करें, लेकिन इसमें कुछ काली भेड़ें भी आ जाती हैं, ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ नाम और नूर कर रहे हैं, लेकिन उन पे हम तनकीद नहीं करते। हम कोशिश करते हैं हम अपना काम करते रहें। हम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, तमाम सूबाई हुकूमतों का हाथ बटाते हैं। जो काम उनका है उनके अंदर उनका हाथ बटाते हैं, उनकी मुश्किलात को आसान करते हैं। हमने उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा आप उन लोग जो लॉकडाउन हुआ है उनको आप राशन प्रोवाइड करें। हमने अपने सिस्टम के तहत उन लोगों को डोर टू डोर भी पहुंचाया, कूपन सिस्टम के तहत भी हमने राशन दिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस इदारे के बाहर मौजूद हूँ, कोरोना के इस टाइम पर जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवाम को शदीद किल्लत का सामना, घरों में आइसोलेशन के बायस जो है हर शख्स को एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। वहीं पर ये इदारा शहर के मुख्तलिफ मकामात से आने वाली जो रिक्वेस्ट फॉर्म है उन फॉर्म्स पर जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर फराम कर रहा है। बड़े पैमाने पे अब तक जो है वो लातादाद ऑक्सीजन सिलेंडर फराम किए जा चुके हैं। यहाँ क्या निज़ाम चल रहा है, क्या तरीक़ेकार है ऑक्सीजन सिलेंडर फराम करने का, जो कि शहरी इनसे भी रब्ता कर सकें ज़रूरत पे, आइए जान लेते हैं। नाज़रीन, ये इदारे के अंदर चलते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर जो फराम किए जा रहे हैं उनका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो आवाम को पेश किए जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा ये क्या तरीक़ेकार है, अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर आपके इदारे से चाहिए हो तो कैसे दिया जाता है? असल में ये ऑक्सीजन इस वक्त तैयार कर रहा हूँ, इसके बाद जो आपने देखा होगा बाहर फैमिली बैठी हैं दो, उनको हम रेडी करके दे देते हैं। नाज़रीन, अगर OPD सेंटर्स का भी मैं आपको दिखाऊं तो वो फैमिलीज़, वो लोग जो डॉक्टर की फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर जो है इस इदारे में जो OPD सेंटर्स कायम हैं वहाँ पर आके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये OPD सेंटर जो है इन्होंने बनाए हैं मुख्तलिफ शहर के मकामात पर, जहाँ पे डॉक्टर जो है वो तमाम पेशेंट्स को देखने के बाद
उनको जो स्लिप्स देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अद्वियात भी उनको यहीं से फराम की जाती हैं। अल-कादिर इंटरनेशनल फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम ऑक्सीजन सिलेंडर के हवाले से सैकड़ों लोगों को शहर कराची के अंदर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है कि डॉक्टर साहब की हिदायत पर और कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उनको देखते हुए उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको हम ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम कर देते हैं। लोग बेरोज़गार होते हैं या सूद के ऊपर उन्होंने कारोबार ले लिया होता, सूद के ऊपर उन्होंने कोई कर्जा ले लिया होता है, तो उसको कर्जे को भी हम आसान किस्तों के ज़रिए उसको भी हल कर लें। जब छोटी सी इंक्वायरी के बाद उनकी वो उस हवाले से मदद कर देते हैं, चाहे वो फर्नीचर की सूरत पर हो, चाहे जैज की सूरत पर हो, चाहे खाने की सूरत पर हो। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और आपको प्रोग्राम के उस हिस्से में एक हॉस्पिटल में लेके चलेंगे। वहाँ पर शहरियों को क्या सहूलियात फराम की जा रही हैं, कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं, इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त गुलशन इकबाल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस इदारे के बाहर मैं मौजूद हूँ, ये सेहत हो या तालीम हो, इन तमाम शोबाजात में पिछले कई सालों से अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। इस वक्त अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल के अंदर चलेंगे और कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो आवाम को फराम की जा रही हैं, उन तमाम सहूलियात का जायज़ा लेंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, अल मुस्तफ़ा के ब्लड बैंक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं ब्लड बैंक के, जहाँ पे आवाम को जो है वो कम कीमतों पे जो है वो सहूलियात फराम की जा रही हैं। ये अल मुस्तफ़ा का जो है वो ब्लड बैंक है और जो लोग फ़ीस पे कर सकते हैं उनको जो है वो फ़ीस ली जाती है, जो लोग फ़ीस नहीं पे कर पाते उनसे फ़ीस नहीं ली जाती है। आइए इस हवाले से कुछ मज़ीद जो है वो तफसीलात भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो आवाम को फराम की जा रही है? कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड के ज़रूरत ज़्यादा होती है, लोगों को हर जगह मैसर नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्लड बैंक से हम जो है लोगों को ये सहूलत फराहम करते हैं। और जैसा कि अल मुस्तफ़ा के हॉस्पिटल में 4 ऑपरेशन थिएटर हैं और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में जब लोग ऑपरेशन के लिए आते हैं तो उन्हें ब्लड ज़रूरत पड़ती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्लड बैंक से मुहैया की जाती है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ब्लड बैंक के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। थैलीसीमिया का भी इन्होंने जिक्र किया। थैलीसीमिया सेंटर में क्या सहूलियात फराम की जा रही हैं, आइए वहाँ भी चलते हैं। नाज़रीन, थैलीसीमिया सेंटर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर लेबॉर्ट्री भी कायम है जहाँ पे तमाम स्क्रीनिंग के बाद पे ब्लड को जो है वो थैलीसीमिया वार्ड में मुंतकिल किया जाता है। ये इस जानिब जो है वो थैलीसीमिया वार्ड है। यहाँ पर जो है वो तमाम रजिस्टर्ड बच्चे जो हैं वो आते हैं, जो बाकायदगी से उनको ब्लड चेंज किया जाता है। थैलीसीमिया सेंटर के क्या मनाजिर हैं ये भी आपको एक नज़र दिखा देते हैं। यहाँ पे भी एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका ब्लड जो है वो चेंज हो रहा है। इसकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप कब से यहाँ पे अपने बच्चे को लेकर आ रही हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से अपने बच्चे का ब्लड यहाँ पे चेंज करा रही हैं? जी। तो आप कराची में कहाँ रहती हैं? कराची में हम नहीं रहते, हम नौशहर फिरोज से आते हैं। अच्छा, आप नौशहर फिरोज से आती हैं यहाँ पे। तो नौशहर फिरोज में कोई ऐसी सहूलत नहीं है? नहीं, अभी नवाब शाह में दाखिल किया है, लेकिन अभी सिविल में ये गोलियां लेने आते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ ब्लड भी लगवाने। यहाँ पे इंतजामिया के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कितने बच्चे जो है वो आपके सेंटर में रजिस्टर्ड हैं? अल मुस्तफ़ा तिलिया सेंटर में यहाँ पर 168 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जो बाकायदा उनका हर महीने किसी का 1 मरतबा किसी का 2 मरतबा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उनके तमाम इलाज मुआवजा की सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये ब्लड जब लगाने के बाद इसमें बॉडी में आयरन जमा हो जाता है, उस आयरन को डिजोल्व करने के लिए भी इनको इंजेक्शन अल मुस्तफ़ा की तरफ से फ्री दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्लड बैंक भी आपने देखा बहुत लेटेस्ट किस्म का है। लेबॉर्ट्री में भी तमाम मशीनें लेटेस्ट किस्म की हैं। और स्क्रीनिंग के बाद इन बच्चों को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, इनको लगाया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्लड बैंक का आपको विजिट कराया, थैलीसीमिया सेंटर दिखाया इदारे का, और तमाम शोबाजात का भी आपको विजिट कराते हैं। इस वक्त चलते हैं इदारे के सरपरस्त आला हाजी हनीफ तैयब की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तान भर में NGOs काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नेकी के काम में ख़र्च करने की सरकार दो आलम वसल्लम की तलक़ीन के बाद बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो है। जनरल OPD के बाद सबसे पहला तवज्जो का हमारा मरकज़ शुरू से रहा है कि शुगर को कंट्रोल किया जाए। शुगर जिसको हो गई उसकी आइज़ भी ख़राब होंगी, उसका गुर्दा भी ख़राब होगा, ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होगा, दिल को भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए एहतियात के तौर पर यह शुगर का रखा गया है
फिर शुगर के साथ चूँकि आइज़ का है तो आइज़ का एक अपना शोबा है, और बैतुल माल के ज़रिए अल मुस्तफ़ा के ज़रिए से गरीब अफराद का आँखों का मोतिये का ऑपरेशन फ्री होता है। इसी तरह से चूँकि इसके बाद आइज़ के बाद जो शोबा डिस्टर्ब होता है वो गुर्दे का है। जो दवाएं टैबलेट की शक्ल में हम खाते हैं वो गुर्दे से निकलकर उनकी बकाया जात बाहर जाती हैं, तो गुर्दे को वो डिस्टर्ब करती हैं। तो हमारा अपना डायलिसिस सेंटर है, बहुत माहिर हमारा डॉक्टर जो है वो इस चीज़ को देखता है कि इस बंदे की कैफियत क्या है, आइंदा चलकर इसका गुर्दा ख़राब तो नहीं हो सकता, बचने के लिए उसको क्या करना है। तो डायलिसिस में भी जो गरीब पेशेंट आ जाए और कह दे कि मैं तो पैसा नहीं दे सकता, तो उसका जो है वो फ्री इलाज होगा। और मैं आज के देखने वालों को दावत देता हूँ, आप परेशान ना हो, इलाज पर ज़रूर तवज्जो दें, अल्लाह से ज़रूर इल्तिजा करके अपनी सेहत के लिए भीख मांगें। लेकिन अगर बिलफर्ज डायलिसिस पे आप आ गए हैं तो परेशान ना हो, आप अल मुस्तफ़ा आएँ और आप अपना मुफ्त डायलिसिस करा सकते हैं। हमारे सर्जन डॉक्टर गुलाम कादिर फैयाज जो हैं वो 45-50 हज़ार फ्री ऑपरेशन कर चुके हैं। नाज़रीन, इदारे के सरपरस्ते आला हाजी हनीफ तैयब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब चलते हैं अस्पताल के कुछ शोबाजात में कि कौन कौन से शोबाजात जो हैं वो फ़ाल हैं और क्या सहूलियात जो है वो आवाम को फराहम की जा रही है। हमारे पास अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्रोग्राम करते हैं, जिसमें जो बच्चे होते हैं जिनका होम कटा हुआ होता है और तालू कटे हुए होते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। अल मुस्तफ़ा असल में एक मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल है। इसमें डायलिसिस हमारे यहाँ फ्री होता है, होंठ और तालू कटे हुए बच्चों के ऑपरेशन फ्री होते हैं, आँखों के ऑपरेशन फ्री होते हैं, थैलीसीमिया के बच्चों का इलाज फ्री होता है। इसके अलावा यहाँ ये जिस शोबे में अभी आप खड़े हुए हैं ये होंठ और तालू कटे हुए बच्चों की सर्जरी का ये वार्ड है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 5-6 मुल्कों में होता है जिनमें सबसे ज़्यादा होंठ और तालू कटे हुए बच्चे पैदा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है फ्री ऑपरेशन करने का। तकरीबन 65,000 से ज़्यादा ऑपरेशन अल मुस्तफ़ा फ्री पूरे पाकिस्तान में कर चुकी है। नाज़रीन, इस इदारे में क्या क्या सहूलियात आवाम को फराहम की जा रही हैं, हॉस्पिटल में क्या इंतजामात हैं, आवाम आ रही है, कौन कौन सी सहूलियात उनको फराहम की जा रही हैं और ये शोबा कब से कायम है, ये तमाम तर तफसीलात आपको बताएं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। हॉस्पिटल के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको आगा की। तालीम के मैदान में चाहे सेहत का मैदान हो, तमाम तर मामलात में फलाही इदारे जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम इदारों के साथ ये इदारा भी जो है वो अहम किरदार अदा करता हुआ नजर आता है। जेडीसी तालीम से लेकर सेहत तमाम तर शोबाजात में जो है वो अपनी सहूलत फराम कर रहा है। उन लोगों की, उन सफ़ेद पोश खानदानों की किफ़ालत भी कर रहा है। कुर्बानी का मामला हो, रमज़ान के दस्तखान हो, चाहे सुबह का नाश्ता हो या रात का दस्तखान हो, तमाम तर सहूलियात जो है वो इस इदारे की जानिब से भी फराहम की जा रही है। आइए चलते हैं जेडीसी हाउस और आपको इस इदारे के हवाले से कौन कौन सी खिदमात आवाम को पेश की जा रही हैं वो तमाम तफसीलात से भी आगाह करते हैं। नाज़रीन, जेडीसी की जानिब से शहर के बेशतर मकामात पर कुछ एम्बुलेंसेज भी खड़ी की गई हैं। हाई रूफ्स तो बेशुमार मकामात पर आपको नज़र ही आती हैं। ईदी हो, छीपा हो, सैलानी हो, जेडीसी हो, अल मुस्तफ़ा हो या आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हो, इन तमाम इदारों के साथ साथ और भी बेशतर इदारे हैं जिनकी एम्बुलेंसेज तो आपको शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एमरजेंसी की सूरत में नजर आएंगी। लेकिन कुछ एम्बुलेंसेज ऐसी भी हैं जिनमें फर्स्ट एड जो है वो फौरी तौर पर दिया जा सके। नाज़रीन, स्टेडियम रोड पर एक जेडीसी की एम्बुलेंस मौजूद है। इसमें आईसीयू से लेके वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन तक तमाम तर सहूलियात जो हैं वो इस एम्बुलेंस में मौजूद हैं। ऐसी एम्बुलेंसेज शहर के मेन तमाम शाहराहों पे जो है वो जेडीसी की जानिब से बताया जाता है कि खड़ी की गई हैं। हाई रूफ्स के साथ साथ ये हाईएस्ट वैन्स हैं जिसमें तमाम इक्विपमेंट मौजूद है। इसमें ड्राइवर के साथ जो है वो एक डॉक्टर भी जो है वो 12 घंटे की शिफ्ट में मौजूद होता है। 12 घंटे की शिफ्ट में यहाँ पे डॉक्टर्स इस एम्बुलेंसेज में मिलते हैं। ये वो एम्बुलेंसेज हैं जो इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल ना पहुँचने वाले जो बीमार होते हैं उनको फौरी तौर पे उनको फर्स्ट एड जो है वो दिया जा सके ताकि अस्पताल तक जो है वो उनकी जान बचाने की कोशिश की जा सके।
دیکھیں JDC کے ساتھ عوام کا تعاون ہے، تبھی JDC نے ایشیا کا سب سے بڑا راشن پروگرام چلایا پاکستان میں، جس کو پوری دنیا نے مانا، پوری دنیا نے سراہا، اور بلا تفریق رنگ و نسل 4 مہینے 10 دن تک راشن تقسیم ہوتا رہا۔ تم مندر کا لیٹر ہیڈ لاؤ، تم مسجد کا لاؤ، تم گردوارے کا لاؤ، تم گرجا گھر کا لاؤ، جتنا لکھا ہوگا اتنا راشن دیں گے، اور ایک دفعہ نہیں دیں گے، ہر 6 دن بعد آ کے لے کے جاتے رہو۔ اتنا بڑا آپریشن رن کیا۔ جب دیکھا پرائیویٹ اسپتال مافیاز نے گیم تیار کر لیا ہے، ایک رات کا 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں، کووڈ کے مریضوں کا وینٹ فوراً فری پرائیویٹ اسپتال اناؤنس کر دیا، آج تک چل رہا ہے، بھرا ہوا ہے مریضوں سے۔ کام تو کر رہے ہیں ہم، یہ مراحل کم تھوڑی ہیں کہ جس دن کووڈ پہلے دن پاکستان آیا اس دن سے لے کر آج تک سکھر والے سینٹر کا بھی سارا کھانا ہم چلا رہے ہیں، ایکسپو سینٹر کا بھی سارا کھانا ہم دے رہے ہیں کووڈ کے مریضوں کا۔ عباسی شہید کے اندر تو پورے دسترخوان تندور لگا دیا، کووڈ نہیں، پورے اسپتال کے اندر آنے والے مریضوں، ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف، جس کا دل چاہے کھانا کھائے، وہیں تندور لگا دیا، وہیں سب کچھ پورا کچن لگا کے کھول دیا۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ پی پی کٹس کا مسئلہ جب اٹھا کہ اتنی مہنگی پی پی کٹس ہیں، ہزاروں لاکھوں پی پی کٹس بانٹ دی ہم نے، لاکھوں ماسک بانٹ دیے روڈوں کے اوپر، کہ اس کے اوپر کسی کو نہیں کمانے دیں گے، نہ سیاست کرنے دیں گے۔ لوگوں کے اوپر مصیبت آئی ہے، لوگ ابھی پریشان ہیں، ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اتنی مصیبت میں آ چکے ہیں کہ جی آپ نے کھانا بھی کھانا ہے تینوں ٹائم، آپ نے بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، آپ نے وین کا کرایہ بھی دینا ہے، آپ نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، آپ نے گیس کا بل بھی دینا ہے، گھر کا دروازہ کرایہ دار مالک مکان پیٹ رہا ہے اس کا کرایہ بھی دینا ہے، تمام یوٹیلیٹیز دینی ہے، تمام آپ کے اخراجات ویسے ہی ہیں، ماں کی دوائی، باپ کی دوائی، لیکن آپ کمانے نہیں جا سکتے۔ ایک آفت آئی ہے نا، تو 6 مہینے آپ گھر میں بیٹھیں گے۔ جب آپ کے پاس تمام اخراجات ریڈی ہیں اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں اور روٹی بھی نہ ہو گھر میں، تو انسان کیا کرے گا؟ مجھے جس طرح ہمیں امید تھی کہ حکومت ہمارے اس کام کو سرائے گی، مطلب انتظار نہیں تھا، لیکن والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے لگے ہوئے۔ جس وقت ماؤں نے اپنے بچوں کو گھروں کے اندر بیٹھا دیا تھا، کووڈ آیا، تو ہمارے والنٹیئرز سکھر والے کیمپ کے اندر، ایکسپو سینٹر کے کیمپ کے اندر دسترخوان لگائے بیٹھے تھے۔ کووڈ کے مریضوں کو پھینک کے کھانا نہیں دیا ہم نے کہا سسٹم روکو۔ ہم نے کووڈ کے مریضوں کو ایسے کھانا سرو کیا پلیٹ میں رکھ کے۔ ہم تو اس لیول پہ کام کر رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے چلو کوئی ایوارڈ یہاں تو کسی نے تھینکس کا میسج تک بھی نہیں کیا۔ دیکھیں JDC کے اولڈ ایج ہوم، JDC کے یتیم خانے، JDC کے ایمبولینسز، JDC کی میت بسیں، ابھی JDC جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں لئیق صاحب، ان کے ساتھ مل کے دنیا کا سب سے بڑا فری کولڈ اسٹوریج جسے یا مردہ خانہ جسے آپ کہہ لیں، ہمارے شہر کراچی میں 4.5 کروڑ کی آبادی میں پورا لوڈ مردہ خانے کا ایدھی سینٹر پہ، کہ ہمارے شہر کے اندر قبرستان، ایک قبر کیسے بک رہی ہے 3.5 لاکھ روپے کی؟ بھائی یہ گورکن کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ میں آپ کو خبر 20,000 روپے کی نکال کے دوں کہ میں آپ کو خبر 2.5 لاکھ روپے کی دوں؟ گورکن کون ہے؟ کہاں ہے 2.5 لاکھ روپے کی رسید؟ تو اس پہ انہوں نے ایکشن لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم فلاحی اداروں میں انوالو کریں گے، یہ سب چیزیں ختم کروائیں گے اور لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں، ہم زمینیں دیں گے، نئے قبرستان بناؤ۔ یہ 40 سال پہلے بھر چکے ہیں قبرستان، پھر نئی قبریں کہاں سے بن رہی ہیں؟ لوگ تو روئیں گے نا جو باہر سے آ رہے ہیں، 1 سال نہیں گیا قبرستان، واپس آئے باپ کی قبر غائب، کیا کرے بندہ؟ اس کو چین ہی نہیں آئے گا اپنے گھر میں کہ میں تو اپنے باپ کو دفنا کے گیا تھا، واپس آئے 1 سال اور باپ کی قبر غائب، ماں کی قبر غائب، میرا بیٹا جوان مر گیا تھا ایکسیڈنٹ میں، میں صرف آئے اپنی بیٹی کی قبر پہ ہوں، باہر سے قبر غائب۔ ہم خیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں آگے بڑھو، لوگ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے جس مصیبت پہ آواز دی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے دہشت گردی کے واقعات میں جب ہم کھڑے ہوئے کام کرتے ہیں، دہشت گرد چھوڑے گا تھوڑی ہمیں، اس نے تباہی مچائی اور آپ آگے بول رہے ہیں ہم سب کو ریلیف دیں گے، جن کے باڈی پارٹس الگ ہو گئے ان کے مصنوعی باڈی پارٹس لگوائیں گے، جن کے کمانے والا مر گیا اس کو مہینے کا اخراجات دیں گے۔ تو ہمارے 5 سے 6 ایمبولینسوں میں فائرنگ ہوئی 2011، 12، 13، 14، ہمارے 4 ڈرائیور شہید ہوئے، ہمارے 2 ایجوکیشن ہیڈ شہید ہوئے، ہمارے ریسکیو رضاکار شہید ہوئے، مارے گئے سب خدمات کرتے ہوئے۔ ہم گھبرائے نہیں، نام پیچھے ہٹے، ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے حکومت سے، ریاست سے، کسی چیز میں، تو اس کو فلاحی ادارے پورا کرتے ہیں۔ کمی بیشی یعنی 2-1% کہیں کچھ رہ جائے، یہاں تو پورا لوڈ ہے اور سنبھالے میں فلاحی ادارے، ایدھی فاؤنڈیشن، آپ مطلب پوری دنیا میں دکھا دیں ایسا ایک ادارہ، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس، پورا دن گاڑی استعمال کرے، مریض یہاں سے گیا وہاں جا کے ڈائلیسس کرایا، واپس آیا، گاڑی نے انتظار بھی کیا، آخر نے بول دیا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو ڈرائیور لڑتا ہے کیا ان کا؟ بولتا ہے اوکے شکریہ۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو ان اداروں کی تفصیلات بتائیں جو شہر کے مختلف مقامات ہی نہیں بلکہ ملک کے بے شمار مقامات پر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ یہ فلاحی ادارے صحت، تعلیم، روزگار، روٹی، کپڑا اور مکان، سیاسی نمائندگان کی جانب سے لگائے جانے والے ہر وعدے اور دعوے جو آج تک پورے نہ ہوئے، وہ دعوے اور وعدے پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی ادارے ان سفید پوش خاندان کی کفالت بھی کرتے ہیں
ان کی تعلیم, ان کی صحت اور ان کی ہر ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شادی بیاہ کے کھانے ہو, بیٹی کا جہیز ہو, علاج معالجہ ہو, بچوں کی تعلیم ہو, تمام تر سہولیات میں معاونت فراہم کر رہے ہیں. نئے پاکستان کے قیام کے بعد سے نومولود حکومت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہی دیکھا جائے تو غربت میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں. ایسے میں فلاحی ادارے ہی سفید پوش خاندان کا واحد سہارا ہوتے ہیں. ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایسے فلاحی ادارے کے ساتھ جڑ جائے جو کہ داد رسی کا کردار ادا کر رہا ہو. ان کی سرپرستی کرنا اور ان کے ساتھ جڑنا بھی ہر شخص کی ایک طرح سے ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ادارے خدمت کی ترسیل کے اس عمل کو جاری رکھ سکے اور انسان سکھ کا سانس لے سکے. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز. موجودہ حالات اور درپیش چیلنجز کی وجہ سے ایسے فلاحی اداروں کا دائرہ کار مختصر ہو رہا ہے. ان کے فنڈز میں کمی آ رہی ہے جس کے باعث بہت سے محتاجوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فلاحی اداروں کو مضبوط کیا جائے اور ان کی معاونت کی جائے تاکہ کوئی غریب انسان کسی کے دروازے پر کشکول تھامے نہ کھڑا ہو بلکہ اس کی ضرورت اس کے دروازے پر پوری ہو جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے ایشو کے ساتھ. دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز.